बर्खास्त AIG राजजीत खिलाफ होर कस्या गया शिकंजा। SIT की रिपोर्ट के आधार पर अपराधिक साजिश रिकॉर्ड के हेराफेरी और जबरी वसूली दीआं तरावां लाईआं। 5 साल पहला दर्ज मामले दे विच राजजीत नूं कीता गया नामजद। जेल दे विच बंद बर्खास्त इंस्पैक्टर इंद्रजीत दे नाल राजजीत दे संबंधां दी जांच शुरू। ADGP RK जयसवाल 1 महीने दे विच सौंपणगे रिपोर्ट। इंद्रजीत नूं तरक्कियां देण अते नशे दे केस दे विचों बचाउण दी कोशिश ते ने इल्जाम। नशे दे मुद्दे ते देश दे गृह मंत्री अमित शाह दा वड्डा बयान। बोले 2047 तक देश नूं नशा मुक्त बनाउणा सब तो वड्डा टारगेट। सब नूं मिल के टीम इंडिया दी भावना दे नाल लड़नी होवेगी लड़ाई। पंजाब सरकार दे वल्लों गठित एडवाइजरी दी टीम दे वल्लों डिब्रूगढ़ दी जेल दा दौरा। NSA दे नाल जुड़े मामलिਆਂ दे लई बनाया गया है बोर्ड। डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद ने अमृतपाल दे 9 साथी। करण औजला दे नाल लॉरेंस दे भरा दी वीडियो ते बलकौर सिंह दा वड्डा बयान। कहा मिली भुगत दे नाल ही हो रहा है सारा काम। करण औजला ते शरीमान दे शो दे विच दिखे बिश्नोई दियां सामने आईयां ने वीडियोज़। जलंधर जिमनी चोण के लिए पक्या अखाड़ा अज जलंधर आउणगे अरविंद केजरीवाल। सुशील रिंकू के लिए करनगे प्रचार। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहणगे मौजूद। जलंधर जिमनी चोण के लिए कांग्रेस के वल्लों 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सिद्धू चन्नी वड़िंग ते प्रताप बाजवा का नाम शामिल। राजस्थान ते हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बनाए गए स्टार प्रचारक। जलंधर जिले चोण के लिए भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। अज पार्टी के वड्डे आगू अकाली दल संयुक्त दे नाल मिल के बनाउणगे रणनीति। जलंधर दे विच होवेगी बैठक। अन्नदाता ते फिर आफत बन के वरिया मींह। खेतां तो लैके मंडियां तक भिजी कणक। फसल नूं होया होर नुकसान। पंजाब च तेजी दे नाल वध रहा कोरोना। पिछले 24 घंटिया दौरान 467 नवे मामले आए सामने। हरियाणा दे विच एक दिन च रिकॉर्ड 1102 मरीज। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर तो। बर्खास्त AIG राजजीत के खिलाफ शिकंजा होर कस्या गया है। राजजीत ते नवीं तरावां लाईआं गईआं ने। STF ने अपराधिक साजिश रिकॉर्ड च हेराफेरी जबरी वसूली दी तरावां लाईआं ने। IPC दी धारा 120B 218 384 ये धारा लगाईआं गईआं ने। राजजीत ते NDPS की धारा 59 ते 39 भी लाई गई है। 5 साल पहला दर्ज मामले च दसदे कि राजजीत नूं नामजद किया गया है। बर्खास्त इंस्पैक्टर इंद्रजीत नूं सजा तो बचाउण दी कोशिश के इल्जाम ने। मिली भुगत के इल्जाम ने। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की अगवाई वाली SIT की रिपोर्ट के आधार पर धरावां लगाईआं गईआं ने। यह सीलबंद रिपोर्ट हाल ही दे विच हाई कोर्ट के निर्देशों से खोली गई है। तो बर्खास्त इंस्पैक्टर इंद्रजीत ते नशा तस्करी दे रिकवरी दे नाल छेड़छाड़ दा मामला दर्ज किया गया है। यह FIR ADGP हरप्रीत सिंह सिद्धू की अगवाई वाली STF ने दर्ज किया सी। दरअसल दस दईए कि इंद्रजीत CIA स्टाफ का इंस्पैक्टर सी। इंद्रजीत नूं हथियारां ते ड्रग तस्करी के केस दे विच साल 2017 च गिरफ्तार किया गया सी। जदों इंद्रजीत के घर की तलाशी ली गई तो उत्थे AK-47 राइफल 4 किलो हैरोइन 3 किलो समैक अते होर विदेशी हथियार बरामद हुए सन। राजजीत ते इस पूरे मामले दे विच इंद्रजीत नूं बचाउण दी कोशिश दे इल्जाम लगे ने। इल्जाम ये भी ने कि सारे गलत रिकॉर्ड पेश किए गए अते बरामद नशे दे विच भी छेड़छाड़ की गई है। तो यह सारा हुण कच्चा चिट्ठा कह सकते हैं, कह लीए कि खुलासा हुंदा होया नजर आ रहा है। तो हले कार्रवाई अजे चल रही है। मनोज राठी मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। मनोज की कुछ पूरी जानकारी है, होर शिकंजा कस्या जा रहा है राजजीत के खिलाफ? देखो गुरजोत, ये हुण जिद्दां जिद्दां इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कई चीज़ों का खुलासा जिहड़ा है वो सामने आ रहा है। हुण जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया कि होर भी इहदे विच धारावां जिहड़ियां वो ऐड की गई है। यानी कि राजजीत का LOC तो जारी कर दिता सीगा। कल असीं जिक्र किया सीगा कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया STF वालों
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 50 ਸੈਂਪਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਜੋਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਖਾਸਤ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ADGP RK ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ADGP RK ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਜੀਤ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਜੀਤ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਵੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਪਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਆਖਿਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਜੀਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ SSP ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਢਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਕਰ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ NDPS ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾੜਾ ਮਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਰੱਗ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈ ਗਈ, NDPS ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ NDPS ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਰਾਜਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੋਜ, ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ STF। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਜਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ?
ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਵੀ ਕੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੇਡ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਏਰੀਆ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੇਡ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਜੀਤ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਰਾਜਜੀਤ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।